हेलो एवरीवन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਐਡ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ दृष्टांत या उदाहरण की जिहड़ा कौशल है उसकी। तो जिन्होंने आप स्किल ऑफ इलुस्ट्रेशन बोलांगे, मतलब उदाहरण या फिर दृष्टांत। अध्यापक जो अध्यापन करते समय किसी उदाहरण का सहारा लैके किसी चीज़ को समझाता है तो वह उदाहरण जिहड़ा कौशल हुंदा वो मन्निया जाता है। किसी अमूर्त विचार या नियम किसी अमूर्त विचार या अमूर्त जिहड़ा कोई नियम है उन्हें समझाउण लई अध्यापक वल्लों जिस तकनीक की वरतों की जाती है या जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है उस तकनीक नूं असीं की कहने आ, असीं इलुस्ट्रेशन स्किल कि उन्होंने असीं दृष्टांत या फिर उदाहरण जिहड़ा कौशल है वो कहने हाँ। ते इस कौशल की जिहड़ी वरतों आ ये उदों की जाती है कि जदों असीं किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे होंगे या किसी चीज़ का वर्णन कर रहे होंगे तो असीं व्याख्या या वर्णन के राही उस चीज़ को नहीं समझा सकते चंगी तरह। तो फिर उस चीज़ को असीं चंगी तरह समझाउण लई कुछ एक जिहड़े उदाहरण ने उदाहरणों की जिहड़ी वरतों करते हैं तो असीं उहनूं उदाहरण कौशल कहने आ। उदाहरणों की जिहड़ी वरतों आ वो बड़े ही ध्यान नाल करनी पैंदी है क्योंकि असीं जिस चीज़ को समझा रहे हैं कि सानूं जिहड़े उदाहरण है तो उस चीज़ के नाल जिहड़े रलदे मिलदे कह सकीए वो देण की जिहड़ी जरूरत हुंदी आ। तो उदाहरणों का जिहड़ा प्रयोग आ वो सही तरीके नाल करना अध्यापन कौशल नूं सफल मन्निया जाता है कि जदों आपां अपने अध्यापन कौशल विच उचित उदाहरणों का प्रयोग करके किसी चीज़ को समझाउने आ उही अध्यापन है जिहड़ा वो सफल मन्निया जाता है। अध्यापन सफल जिहड़ा अपना अध्यापक है अध्यापन है जिहड़ा आपां कह लईए कि अपनी टीचिंग नूं सफल बनाउण लई कहते हैं कि उदाहरणों का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ एक जिहड़े विद्वान ने या कुछ लोग तो ये मानते हैं कि जिहड़े उदाहरण ने जो इलुस्ट्रेशन की गल हुई है जो उदाहरण की गल हुई है कि जिहड़े उदाहरण ने वो अध्यापन की आत्मा ने। जिथों तक असीं उदाहरणों का यूज नहीं करांगे उदों तक की आ कि असीं अपने टीचिंग नूं इफैक्टिव नहीं बना सकते। तो जिहड़े साडे एक विद्वान रहे ने पिन सैट की कह रहे हैं एक साडे जिहड़े सिक्ख्या शास्त्री है या फिर साडे एक विद्वान ने पिन सैट जिहड़े साडे विद्वान ने पिन सैट की कहंदे ने सॉरी पिन सैट कहते हैं कि चंगे उदाहरण जिहड़े साडा चंगा उदाहरण देना चंगे उदाहरण देने की कला दी तो चंगे उदाहरण कथन नूं सजीव ते सरल बना दिंदे ने। चंगे उदाहरण कथन नूं सजीव ते सरल बना दिंदे ने। देखो हुण जदों भी आपां किसी चीज़ नूं उदाहरण दिन्ने आ तां ओह उदाहरण इहो जिहे होने चाहिए ने कि साडे आले दुआले सानूं लगे कि जो उदाहरण दिते जा रहे ने वो भी साडे आले दुआले दीआं गल्लां ही ने। तां जिहड़ियां हुण इहनूं कहते हैं कि सजीवता प्रदान कर देंगे ने उस टाइम से इदां लगदा कि चीज़ एक्चुअल हो रही है कि जिवें सजीव रूप विच आ क्योंकि जदों जिहड़ियां गल्लां जां विचार हुंदे ने अमूर्त हुंदे ने आपां नूं दिख नहीं रहे हुंदे उन्हां दा सिर्फ आपां एहसास करदे आ। पर जदों कुछ उहदे विच इहो जिहे उदाहरण ऐड कर दिंदे ने तां आपां नूं लगदा कि इह एक्चुअल च किवें हो रही है। एक अपनी ना जिहड़ा दृश्य है वो अपने दिमाग विच घुम्मण लग जांदा। ते इस करके पिन सैट ने कहागा कि ਜਿਹੜੇ चंगे उदाहरण होंगे ने वो ਜਿਹੜੇ विचार होंगे ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ समझा रहे ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ विषय वस्तु ਆਪਾਂ समझा रहे ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ सजीव ਤੇ ਇੱਕ सरल बना ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ बड़े ही चंगे तरीके ਨਾਲ फिर ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ समझ आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ अध्यापक पढ़ाउंदे समय कई बार अजिहे संकल्प या फिर तथ्यां की जिहड़ी व्याख्या करनी पैंदी है जिहदा स्वरूप अमूर्त हुंदा गा। आपां सिर्फ वो चीज़ां नूं एहसास कर सकते वो चीज़ां नूं अगर आपां कहिए कि एक दृश्य वांगू देख सकीए वो चीज़ां उत्थे नहीं हो सकदियां। तां इस स्थिति
ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕੌਸ਼ਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਆ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਚਕਤਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਾਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਔਰਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਾਬਦਿਕ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਾਬਦ। ਅਸ਼ਾਬਦਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸ਼ਾਬਦਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਚਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਫ ਚਿੱਤਰ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸ਼ਾਬਦਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਮਤਲਬ ਓਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇਗੇ, ਅਸ਼ਾਬਦਿਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਪ ਦਾ, ਚਾਰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਸ਼ਾਬਦਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੌਸ਼ਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਲ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਸਰਲ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
गल समझ च नहीं आ रही तो आप उपर उदाहरण भी उत्थे इहो जिहे पेश कर रहे हैं कि वो उदाहरण भी घुमा फिरा के उहदे विच गल्लां कहीआं जा रही ने। तो इस करके सही तरीके नाल सही मीनिंग च अगर टॉपिक या विषय वस्तु की आपां उहनूं समझाउणा चाहुंदे हां तो उत्थे की आ सरल उदाहरण होने चाहिए ने जिन्हां दी कि उहनां नूं चंगी तरीके नाल समझ आ सके, क्योंकि जिहड़ा उदाहरण कौशल है व्याख्या तो बाद आउंदा। आपां व्याख्या करती किसी लाइन की पर फिर भी उन्होंने चंगी तरह नहीं समझ आया तो फिर आप की करते हैं कुछ छोटे छोटे उदाहरणों राही उन्होंने दस देंगे तो उदाहरण जिन्ने सरल होंगे उन्ने ही छेती की बच्चों की समझ में वो विषय वस्तु आऊगा। अगे आप गल करते हैं कि रोचक उदाहरणों की वरतों। रोचक उदाहरणों की वरतों। रोचक उदाहरण मतलब उदाहरण भी इहो जिहे होने चाहिए ने जिवें आपां पहलां भी गल कीती है कि जदों आपां बच्चों नूं उदाहरण दे रहे हैं तो जिहड़े उदाहरण ने वो इन्ने क रोचक होने चाहिए ने कि आपो आपे जिहड़ा एक दृश्य अपने दिमाग विच उहदा पूरा दृश्य पूरी पिक्चर है जिहड़ी ओह एक पूरा सीन क्रिएट हो सके चीज़ नूं समझण लई। तो उदाहरण इहो जिहा नहीं होना चाहिए जिहनूं आपां समझण ते ही टाइम लगे आपां नूं चीज़ ही आपां नूं ना समझ आ सके। तो इस करके उदाहरण इहो जिहा होना चाहिए इन्ना क रोचक होना चाहिए कि बच्चे अपने आप जिहड़ा सीन आ ओह उदाहरण सुन के क्रिएट कर सकण। अगे आपां कह रहे हैं कि उचित माध्यमां दा प्रयोग उदाहरणों लई उदाहरण पेश करने लई उचित माध्यम का प्रयोग। उचित माध्यम की या फिर आप वरतों भी कह सकते हैं। तो जिहड़ा माध्यम यूज करना वो भी की उचित होना चाहिए। जिवें आप पिछली वारी सॉरी थोड़ा पिछे हुण आपां गल कीती सी कि दो तरह के जिहड़े शाब्दिक साधन ने वो वरते जा सकते हैं। ते जिहड़े हुण अशाब्दिक अगर हस्ती साधन वरत रहे हैं तो वो की उचित माध्यम होने चाहिए ने। अगर असीं किसी मैप की गल करिए सानूं मैप उत्थे कदों उस चीज़ नूं दिखाउणा चाहिए जदों आपां किसी कंट्री की गल करते हैं उहदे विच किसी नदियां पहाड़ां बारे समझा रहे हैं तो उत्थे की असीं एक मैप राही उहनूं बहुत चंगी तरीके नाल उहनूं समझा सकते हैं। तो अगर आपां गल कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल असीं कोई अपना जिहड़ी साइंस की क्लास है वो चल रही है या फिर पंजाबी की क्लास ही लगा लो आपां चल रही है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल थोड़ी जी गल कर रहे हैं कि आपां पेड़ पौधों बारे समझा रहे हैं तो उत्थे आपां एक चार्ट ते जिहड़ा उहदे प्रॉपर पार्ट वो बना के समझा सकते हैं उत्थे। तो इस करके जिहड़ा ये हैगा वा जिहड़े माध्यम ने वो बिल्कुल उहदे नाल मिलते जुलते होण जिहड़ी चीज़ आपां उत्थे समझा रहे हैं। अगे आपां गल करते हैं उचित विधियां का प्रयोग। इस तरीके नाल ही जिहड़ी विधि आ वो प्रॉपर होनी चाहिए है समझाउण का तरीका। उचित विधि की वरतों तो ये सीगे कि ये कुछ एक कंपोनेंट सीगे जिहड़े सानू इस कौशल विच ध्यान रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हुण आपां इहदा एक लैसन करते हैं कि माइक्रो लैसन जिहड़ा प्लान करते हैं कि जिहड़ा बच्चा वो जिहड़ा विद्यार्थी टीचर आ वो एक माइक्रो लैसन किवें प्लान करदा कि उन्हें क्लास विच बच्चों को अगर उदाहरण कौशल है जिहड़ा वो दसना है तो वो किवें उदाहरण कौशल की जिहड़ी वरतों वो कर सकदा गा। जिवें आपां स्टार्टिंग विच करदे हां लैसन प्लान बनाउण तो पहलां विद्यार्थी जिहड़ी अपनी नाम वगैरह सारा कुछ दसूगा कि किस विषय ते किस टॉपिक ते जिहड़ा है वो माइक्रो टीचिंग अपनी करूगा। विद्यार्थी अध्यापक का नाम आप इत्थे लिख देने जिवें राम है विद्यार्थी अध्यापक वो करवा रहा है तो वो विषय किहड़ा करवा रहा है विषय जो उसका पंजाबी विषय जो कुछ करवा रहा है किसी टॉपिक से जिहड़ा उदाहरण कौशल है उदाहरण कौशल की वरतों करन जा रहा है तो उसका जिहड़ा टॉपिक है वो की है विषय तो पंजाबी है विषय वस्तु की है उसका टॉपिक की है उन्हें टॉपिक चुनेगा कि क्लास में अज व्याकरण का जिहड़ा टॉपिक है विशेषण उसने करवाना गा। अगे आप गल करते हैं कि वो किहड़ी क्लास नूं करा रहा है किहड़ी जमात नूं करा रहा है उसका समा किन्ना गा ते उत्थे तरीक किन्नी है। अगे की इत्थे आपां बनाउणे एक कॉलम श्रेणी का बनाउणे आपां 8वीं श्रेणी बना ली है
कि जिहड़ा विद्यार्थी अध्यापक है वो 8वीं श्रेणी नूं करा रहा हैगा, उत्थे दा समां गा जां फिर सैशन किहड़ा गा, आपां इत्थे बनाउणे कि सैशन किहड़ा गा, सैशन उहदा गा जिहड़ा हैगा टीचिंग का हैगा, अध्यापन का सैशन है या फिर उहदा पुनर अध्यापन का, कोई लगा लो आप अध्यापन का या फिर पुनर अध्यापन का, ते किन्नी जिहड़ी तरीका वो मिति आप मिति लिख लो किहड़ी भी मिति है। इस विच की है कि जिहड़ा अध्यापक है, जिहड़ा विद्यार्थी अध्यापक है, उहदी जिहड़ी पढ़ाउण का तरीका है, उहदे विच जिहड़ा वो दृष्टांत कौशल है या फिर उदाहरण कौशल है, जिहड़ा वो किस तरह पेश कर रहा है बच्चों को, किस तरह उन्हें पढ़ाउणा है, तो वो पहली जिहड़ी प्लैनिंग है वो करके लैके जाऊगा। तो आप सब तो पहले इत्थे लिखते हैं कि जिहड़ियां क्रियावां ने, इत्थे पहला विद्यार्थी अध्यापक की जिहड़ी क्रिया हैगी आ ਉਹ होनी है। इत्थे पहला आप विषय वस्तु की चोण करते हैं कि जिहड़ा विषय वस्तु उन्हें की पढ़ाउणा गा, सब तो पहला आप अध्यापन बिंदु देखते हैं, अध्यापन बिंदु कि उन्हें जो भी पढ़ाउणा गा वो किस तरीके का जिहड़ा टॉपिक उन्हें, जिवें उन्हें विशेषण टॉपिक लिया गा, तो आप सब तो पहला करांगे इत्थे अध्यापन बिंदु या फिर विषय वस्तु। इत्थे विषय वस्तु की रहूगा, विषय वस्तु हो गया, उस तो बाद की होगा विषय वस्तु है, इत्थे ने विशेषण लगता है, उस तो बाद अध्यापक की क्रिया की अध्यापक ने किवें पढ़ाउणा गा, विद्यार्थी अध्यापक आ गया इत्थे, विद्यार्थी अध्यापक क्रियावां। अगे की आ गया, उत्थे अगे आ गया विद्यार्थी दी क्रियावां जिहड़े ਉਹਦੇ स्टूडेंट ने, ठीक है, उत्थे आ गया विद्यार्थी क्रियावां। की विद्यार्थी दी क्रियावां ने, की विद्यार्थियों तो उन्हें पूछना गा ते विद्यार्थियों ने जिहड़े आंसर देने आप ओहदी गल करांगे। तो सब तो पहला फिर आपां गल करते हैं कि इत्थे आपां इत्थे अपना थोड़ा जिहा टॉपिक चेंज करते हैं, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਤੁਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਕ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ अर्थ है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मीनिंग आ जिहड़ा इहदा मतलब आपां ओह करांगे। तां इहनां च दस्सिया गया कि जिहड़ी बाबा जी ने इह तुक लिखी है मिठत नीवीं नानका, इहदे विच उन्हां ने दस्सिया गया है कि सानूं हर एक नूं जिहड़ी अपनी बोली आ, बोली विच जिहड़ा मिठास है वो रखना चाहिदा है। सानूं एक निमरता सहित जिहड़ी दूसरिਆਂ नाल गलबात है वो करनी चाहिदी है। ते इह जिहड़ा अपना निमरता है, जिहड़ी अपना मिठता बोली विच इह की आ, सारियां जिहड़ियां चंगियाइयां ने इह एक वधिया गुणा ते चंगियाइयां दा इह निचोड़ है। ते मिठत नीवीं नानका गुण चंगियाइयां तत्त हरेक मनुख की जबान में जिहड़ी मिठास होनी चाहिए है। तो फिर गुरु जी फरमाउंदे ने, एक थां गुरु जी ने कहा है कि नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए, कि जद असीं किसी नाल कौड़ी भाषा यूज करते हैं जां आपां कह लईए कि किसी नाल आपां चंगे तरीके नाल नहीं बोलते,
ਉਹਨੂੰ ਅਬੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਕੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਮਿੱਠਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਮਿੱਠਤਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮਿੱਠਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸੜਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਮਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਔਰ ਤਨ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਜੀਵਤਾ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵਗਦਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਵਗਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਸਨ ਨੇ
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਧੀਆ ਵਰਤਿਆਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਰਕਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਥਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਰਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਗ ਔਰ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਲ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਔਰ ਰੋਚਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਰੋਚਕ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹੁਣ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ 0, 1 ਜਾਂ 2 ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ 5 ਆਪਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦਾਹਰਣ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਸੀਗੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।